Hello all, welcome to the course Energy Engineering. இன்னைக்கு டாபிக்ல we are going to focus on solar radiation and measurement of solar radiation. So the content of today's video is basics of solar radiation, factors affecting solar radiation, types of solar radiation, radiation terminology, solar constant and radiation measuring instruments. Measuring instrumentsல pyranometer, pyrheliometer, sunshine recorder மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். There are plenty of measuring instruments, but we will be focusing only on these three. So first is solar radiation. Solar radiation என்ன? It is the radiant energy emitted by the sun in the form of electromagnetic waves. sun கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து electromagnetic waves-ஆ தான் இருக்கும். But based upon the wavelength, some may be considered as ultraviolet rays, some may be considered as visible rays, some may be considered as thermal energy. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். The sun emits vast amount of radiant energy and இந்த radiant energyல வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் வந்து எர்த் வந்து எடுத்துக்கிடும். It is essential to drive directly or indirectly all biological and physical process of the earth. And இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து எர்த் மட்டும்தான் வந்து ஆப்டிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை சன்லேருந்து எடுத்து அது சஸ்டைனபிளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். And almost 98% of total emitted energy lies in the spectrum, ranges from 0.2 micrometer to 3 micrometer. And about half of the radiation is in the visible short wave part of the electromagnetic spectrum, and இன்னொரு half வந்து it is infrared and ultraviolet. The solar radiation having wavelength less than 0.286 micrometers are called ultraviolet rays, and these ultraviolet rays are being absorbed by ozone layer. ஓசோன் லேயர் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் எடுத்துரும் அண்ட் மீதி இருக்கக்கூடிய அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எர்த்துக்குள்ளே அட்மாஸ்ஃபியருக்குள்ளே உள்ளே வந்துடும். த சோலார் ரேடியேஷன் த ட்ராவர்ஸ் த அட்மாஸ்ஃபியர் ஃபர்தர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஸ்கேட்டரிங், ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பை ஏர் மாலிகூல்ஸ், ஏரோசால்ஸ், கேஸஸ் அண்ட் க்ளவுட்ஸ். அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஏர் மாலிகூல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஏரோசால்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை கேஸஸாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சோலார் ரேடியேஷனை ஸ்கேட்டர் பண்ணும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், அப்சார்ப் பண்ணும். The radiation budget represents the balance between incoming energy from the sun and outgoing thermal energy. அதாவது சன்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா எனர்ஜியும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும், which means that எல்லாத்தையும் நம்ம எர்த்து வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குமானே இல்லை. அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எர்த்து ஹீட் ஆகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஸ்டாண்டர்டான டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பேலன்சிங். ஸோ ரேடியேஷன் எவ்வளோ தூரம் உள்ளே வருதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் வந்து வெளில அனுப்பிடும், which means the amount of energy entering and amount of energy leaving the earth will balance each other so that the temperature of earth remains constant. And next is a very small representation about the incoming solar energy and how it is being utilized. So 174 petawatt அப்படிங்கிறது 10 to the power 15 watts. 174 into 10 power 15 watts of incoming solar energy. இதில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பை அட்மாஸ்ஃபியர், and again கொஞ்சம் amount reflect out by clouds, and earth surface கொஞ்சம் reflect பண்ணுது, absorbed by atmosphere, conduction and rising air temperature, then radiation absorbed by atmosphere, latent heat in water vapor. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் இந்த 174 petawatt of energy வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, and almost 89 petawatt of energy is absorbed by land and oceans. And factors affecting solar radiation. Solar radiation நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரை தாண்டி உள்ளே வரும்போது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லொக்கேஷன், வேர் யுவர் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து சோலார் ரேடியேஷன் இருக்கும். செகண்ட் இஸ் clouds. தேர்ட் டோட்டல் precipitatable water, then aerosols, surface albedo, total solar irradiance, ozone, mixed gases. இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து it is affecting the solar radiation. ஸோ இந்த சோலார் ரேடியேஷன் வந்து அட்மாஸ்ஃபியரை தாண்டி உள்ளே வரும்போது அது கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து பாதிக்கப்பட்டுரும், கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து டெப்ளீட் ஆயிரும். அதுக்கான ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னா, அட்மாஸ்ஃபியரில் ஆஸ் ஐ மென்ஷன்ட் ஏர்லியர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் கேஸஸ், டஸ்ட், சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ், வாட்டர் வேப்பர், க்ளவுட்ஸ், இப்படி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கும். இது என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் அப்சார்ப் பண்ணிடும், அப்புறம் ஸ்கேட்டர் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி, இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். ரேடியேஷன் கெட்ஸ் அப்சார்ப்ட் இன் வாட்டர் வேப்பர், ஓசோன் at a certain wavelength. Then radiation gets scattered by molecules of different gases and small dust known as Rayleigh scattering. ஸ்கேட்டரிங்கிறது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இருக்குது. ஒன்று வந்து Rayleigh scattering, இன்னொன்று வந்து Mie scattering. இந்த Rayleigh scattering வந்து you can see a very representation about Rayleigh scattering and Mie scattering. இதுதான் வந்து Rayleigh scattering and this is Mie scattering. When a ray is
hitting a particular object, அந்த ஆப்ஜெக்டை படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்கேட்டர்ட். இந்த மாதிரி இந்த ரேஸ் கண்டினியூஸாக கீழே வராமல் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஸ்கேட்டர் ஆயிரும். இதுதான் வந்து ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் இன் த அட்மாஸ்பியர். அண்ட் அதர் ரீசன்ஸ், the fraction, some radiation gets reflected back in atmosphere due to reflection from the ground, from clouds and scattering. This fraction of radiation reflected back is called albedo. Albedo அப்படின்னா it is the ratio between radiosity and irradiance. Radiosity is the amount of radiation leaving the surface and irradiance அப்படிங்கிறது the amount of radiation entering the surface. இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து surface albedo. The solar radiation which reaches on the earth's surface is called direct radiation. எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் ஒரு சோலார் ரேடியேஷன் எர்த் சர்ஃபேஸ் வருது அப்படின்னா அது டைரக்ட் ரேடியேஷன் இல்லை பீம் ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகி அப்சர்வ் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேலன்ஸ் வர்றது வந்து டிஃப்யூஸ்டு சோலார் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டைரக்ட் ரேடியேஷனையும் டிஃப்யூஸ்டு சோலார் ரேடியேஷன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் டோட்டல் சோலார் ரேடியேஷன் ஆர் குளோபல் ரேடியேஷன். And next is extraterrestrial radiation and terrestrial solar radiation. Extraterrestrial radiation is the radiation which is incident outside the earth's surface. சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ராடெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க. இதோட அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 1367 watts per meter square. Due to the change in distance between earth and sun, there will be seasonal variation in extraterrestrial rate. இந்த ரேடியேஷனுங்கிறது சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷன். இது வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்குமான டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்குறோம். அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதால இந்த ரேடியேஷனோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் டெரஸ்டரியல் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது இட் ஒரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் எர்த் அண்ட் இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியருக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷனை டெரஸ்டரியல் சோலார் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெரஸ்டரியல் ரேடியேஷன் இஸ் a longer wavelength which is totally infrared. அண்ட் இதில் வந்து ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது, டிஃப்யூஸ் ரேடியேஷனும் பீம் ரேடியேஷனும் இருக்குது. பீம் ரேடியேஷன் என்ன, diffuse radiation என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸோ terrestrial radiation consists of diffuse radiation and beam radiation which is happening between earth and atmosphere, whereas extraterrestrial radiation is outside the earth's surface. And types of solar radiation, we have irradiance, insolation and direct beam which is DNI, diffuse irradiance and global or total solar irradiance. இந்த மாதிரி we have types of solar radiation. Irradiance இருக்குது, insolation இருக்குது, direct or beam radiation and diffuse irradiance and finally global. இதில் irradiance அப்படின்னா என்ன? Irradiance is something like it is an instantaneous measurement of solar power over some area. ஒரு particular ஏரியாவில் solar power எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதா வந்து irradiance. It is denoted by watt per meter square. அதோட யூனிட் வந்து watt per meter square. 2ங்கிறது சஃபிக்ஸில் இருக்குது. It should be in at the top. So watt per meter square. And insolation அப்படிங்கிறது எனர்ஜி, சோலார் எனர்ஜி, அதுதான் ஜூல் per meter squareல சொல்கிறாங்க. The unit of insolation is joule per meter square. The common unit of insolation is kilowatt hours per meter square. இது insolation என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா for a particular period of time, it may be for months or for years, இல்லை டெய்லி பேசிஸாக கூட இருக்கலாம், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது இன்சுலேஷன். தென் டிஎன்ஐ denotes direct normal irradiance, GHI denotes global horizontal irradiance and DHI denotes diffuse horizontal irradiance. Global horizontal irradiance அப்படின்னா the total amount of solar radiation per unit area that is intercepted by a flat horizontal surface. ஒரு horizontal surfaceல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷன் பட்டிருக்கு அதோட ஏரியாவுக்கு அப்படிங்கிறது GHI, குளோபல் ஹரிசாண்டல் இரேடியன்ஸ். இதே டைரக்ட் நார்மல் இரேடியன்ஸ் அப்படிங்கிறது the amount of direct beam solar radiation per unit area that is intercepted by a flat surface that is at all times pointed in the direction of the sun. ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் வந்து எப்போவுமே சன்னை நோக்கியே இருக்கும்போது அதில் பட்டிருக்கக்கூடிய ரேடியேஷன் தான் வந்து டைரக்ட் நார்மல் இரேடியன்ஸ். தென் டிஃப்யூஸ் ஹரிசாண்டல் இரேடியேஷனுங்கிறது டைரக்ட் பீம் இல்லாமல் டிஃப்யூஸ் பீம். இப்போ ப்ரீவியஸ் கேஸ் டைரக்ட் பீம் பட்டிருக்கும், செகண்ட் கேஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஹரிசாண்டல் இரேடியன்ஸில் டிஃப்யூஸ்டு பீம் பட்டிருக்கும் ஃபார் த சேம் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ரேடியேஷன் டெர்மினாலஜி. ரேடியேஷன் டெர்மினாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இஸ் irradiance. Irradiance is the amount of energy incident on a surface per unit time per unit area. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு அந்த ஏரியாவில் பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் irradiance.
direct solar irradiance it is related to direct beam, whereas diffuse solar irradiance is related to diffused beam, and global solar irradiance is related to the sum of direct plus diffuse. இதுதான் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் டைரக்ட் பீம் எவ்வளோ பட்டிருக்கு அப்படின்னா டைரக்ட் சோலார் irradiance, டிஃப்யூஸ்டு பீம் எவ்வளோ பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து டிஃப்யூஸ் சோலார் irradiance, அண்ட் குளோபல் சோலார் irradianceங்கிறது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் சோலார் irradiance. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் அந்த ஏரியாவில் பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ரிஃப்ளெக்டட் சோலார் irradiance. நெட் டெரஸ்டரியல் ரேடியேஷன். நெட் டெரஸ்டரியல் ரேடியேஷன் இஸ் upward radiant exitance minus downward irradiance. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வெளியில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் வெளியில் போகுது, உள்ளே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் வருது, இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வில் கெட் நெட் டெரஸ்டரியல் ரேடியேஷன். அண்ட் நெட் டோட்டல் irradiance இஸ் டவுன்வர்ட் irradiance மைனஸ் upward radiant exitance. ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் கீழே வருது, சன் ரேஸ் எவ்வளோ கீழே வருது, எவ்வளோ மேலே போகுது பிகாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட் டோட்டல் irradiance கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட். சோலார் கான்ஸ்டன்ட் வந்து நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது, ஒரு வேல்யூ நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் த சன்ஸ் எனர்ஜி தட் ரீச்சஸ் த எர்த் பிஃபோர் என்ட்ரிங் த அட்மாஸ்ஃபியர். அட்மாஸ்ஃபியருக்கு முன்னக்கூட்டி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எர்த்துக்கு வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்து சோலார் கான்ஸ்டன்ட். இதோட வேல்யூ 1353 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கலாம், 1367 இருக்கலாம், இல்லை 1373 இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த தியரி யூ பிலீவ். இதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது, இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் த யூனிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எப்போவுமே எந்த ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுனாலும் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, எந்த ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுனாலும் இஃப் there is a particular unit you have to mention it. Next is radiation measuring instruments. Here we have 5 different instruments for measuring radiation. இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது பைரோனோமீட்டர் பார்ப்போம், பைரிலியோமீட்டர் பார்ப்போம், சன்ஷைன் ரெக்கார்டர் பார்ப்போம். ஃபார் த சேக் ஆஃப் டைம் I am just explaining the 3: pyronometer, pyrheliometer and sunshine recorder, and I advise you to refer the other 2. So for global solar radiation அப்படின்னா direct plus diffuse radiation, இந்த ரெண்டையும் ஒரு horizontal surfaceல எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா we can use pyronometer. For diffuse solar radiation we can again use pyronometer with shading ring. இந்த shading ring என்ன அப்படின்னா டைரக்ட் பீமை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு டிஃப்யூஸ் பீம் மட்டும் வர மாதிரி ஷேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் பைரோனோமீட்டரில் அப்படி ஒரு சின்ன ஆல்டர்னேஷன் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் சேம் பைரோனோமீட்டர். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மெஷர் டைரக்ட் ரேடியேஷன் யூ ஹேவ் டு யூஸ் பைரிலியோமீட்டர். டைரக்ட் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் சன், டைரக்ட் ஆர் பீம் ரேடியேஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு யூஸ் பைரிலியோமீட்டர். ரிஃப்ளெக்டட் சோலார் ரேடியேஷன் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் பைரோனோமீட்டர் ஃபேஸிங் டவுன்வர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். லாங் வேவ் ரேடியேஷனுக்கு யூ கேன் யூஸ் the other 2. இந்த ரெண்டு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல, you have to learn by yourself. So this is all about the instruments. So இப்போ ஃபஸ்ட்டு measuring solar radiation மெஷர் பண்ணுறதுக்கு in most of the cases we'll use thermocouple or thermopile. Thermocouple is a device for measuring temperature. thermocoupleல வந்து ரெண்டு dissimilar metals வச்சுருப்பாங்க. Here you can see metal A and metal B. metal A இன்னொரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கும், metal B ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கும். say for example ஒன்று சில்வராக இருக்கும், இன்னொன்று கோல்டாக இருக்கும். சில்வர் இஸ் a different component, gold is a different component. ஸோ மெட்டல் ஏ மெட்டல் பி ரெண்டு டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் இருக்கும். போத் வில் பி கனெக்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஒரு பக்கம் கோல்டு ஜங்ஷன் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் ஹாட் ஜங்ஷன் இருக்கும். ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால an EMF will be produced and it will produce voltage. அந்த வோல்டேஜை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். இந்த வோல்டேஜ் வந்து it will give a direct representation of temperature. So this is how the thermocouple will work. It is based on thermoelectric effect. And thermopile அப்படின்னா it is a combination of thermocouples. நிறைய thermocouples கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. It is composed of several thermocouples connected usually in series and sometimes parallel. இதுதான் வந்து thermopile. ஸோ thermocouple temperature measuring instrument. And next is pyronometer. pyronometerல you can see some சென்சிங் எலமெண்ட், ஒரு பிளாக் கலர் சர்ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் அது கீழே ஒரு தெர்மோபைல் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அவுட்டர் டோம் அண்ட் இன்னர் டோம், இது வந்து கிளாஸ் மூலயமா ஒரு அவுட்டர் டோம் இன்னர் டோம் இருக்கும். அண்ட் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வில் பிளேஸ் இட் இன் சன்ஷைன். வெளியில் சன்ரைஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வைப்போம். ஸோ சன்ரைஸ் இதில் படும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த டெம்பரேச்சரை தெர்மோபைல் மூலயமா சென்ஸ் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை நம்ம எடுப்போம். ஸோ தேட் அவுட்புட் வில் பி a reference value for the amount of sun rays.
ஸோ அது ஒரு கால்குலேஷன் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது மூலயமா we can understand the amount of sun rays hitting the particular object. And types of pyranometer, inge we have 6 types of pyranometer. I will be explaining the first two, Epley pyranometer and Ellard solarimeter பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். First is Epley precision pyranometer. So you can see a dome. இந்த டோம் இருக்கும். இந்த டோமுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருப்பாங்க. When sun rays hits over the particular object, it gets heated up and the temperature will be increased, the temperature will be sensed. இவ்வளோதான் விஷயம். And it uses 0.25 mm thick silver concentric rings coated black and white and approximately 10 to 50 thermocouples will be used. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான். ஒரு டோம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டிஸ்கோ இல்லை சம்திங் ஒரு ரிங் வச்சுருக்குறாங்க. அது சன் ரேஸ் படும்போது அது ஹீட் ஆகுது, அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதோட டெம்பரேச்சரை தெர்மோபைல் மூலயமா நம்ம சென்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் சன் ரேஸ். ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து சோலார் ரேடியேஷனை இதில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். அண்ட் செகண்ட் இஸ் Ellard solarimeter. இட் இஸ் யூஸிங் photovoltaic cells. இப்போ இதில் photovoltaic cells யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த photovoltaic cells என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சோலார் ரேஸை எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணும். The amount of electricity or voltage generated is related to the amount of solar radiation. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட். நெக்ஸ்ட் இஸ் pyrheliometer. It is used for measuring beam radiation. Previous case வந்து it is used for measuring global radiation. Direct and diffuse radiation ரெண்டையுமே மெஷர் பண்ணுறதுக்கு pyranometer யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Whereas pyrheliometer is used for measuring beam radiation. Here they will place a sensor disc which is located at the base of a tub and they will follow the sun. அந்த சன்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது எப்படி ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த டிஸ்க் வந்து சன்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எப்படின்னா, இட் வில் பி மவுண்டட் ஓவர் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரிவன் ஈக்குவேட்டல் மவுண்டர். அதாவது ஒரு மோட்டார் மூலியமாக சன் எங்கெல்லாம் போகுதோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதை டில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ பை திஸ் மெத்தட் வில் கேட்ச் த பீம் ரேடியேஷன். ஸோ பீம் ரேடியேஷனை கேட்ச் பண்ணி அதுலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இஸ் வெரி சேம், எக்ஸப்ட் தட் திஸ் pyrheliometer will focus only on beam radiation. And commonly used pyrheliometer is angstrom pyrheliometer, Abbott silver disc pyrheliometer and Epley pyrheliometer. So the first device is angstrom pyrheliometer. Here we have a shaded strip and an exposed strip. Shaded strip வந்து it will be connected with a heating element. ஒரு heating current, ஒரு current மூலமா இந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம். Whereas this exposed strip will be heated by sun rays. இப்போது இது எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கிறதால இது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இந்த சேம் டெம்பரேச்சருக்கு இதே நம்ம ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணோமோ, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தோமோ, தேட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் வாட் அப்சர்வ்டு பை சோலார் ரேஸ். ஸோ அதுதான் விஷயம். நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர், இந்த எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்ட்ரிப்பு எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு, அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஷேடட் ஸ்ட்ரிப் வந்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ இதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்துருப்போம். அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தோமோ தட் இஸ் ஈக்குவலன் டு தட் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி ரிசீவ்ட் பை தி எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்ட்ரிப். ஸோ இந்த மெத்தட் மூலியமாக நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு KI ஸ்கொயர். ஹெச்ங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ட் ரேடியேஷன், K into I ஸ்கொயர், where I is heating current. K is instrument constant which is R by W into alpha, where R is resistance per unit length and W is mean width of absorbing strip and alpha is absorbing coefficient of absorbing strip. ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட். ஒரு பக்கம் சோலார் எனர்ஜி மூலியமாக அது ஹீட் ஆகுது, இன்னொரு பக்கம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலியமாக ஹீட் ஆகுது. சோலார் எனர்ஜியை வந்து we are relating with எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, அவ்வளோதான். ரெண்டும் சேம் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னு பார்த்து அதை அப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் செகண்ட் மெத்தட் இஸ், our second device is Abbott silver disc pyrheliometer. Here we'll use a black and silver disc. ஒரு silver disc D denote பண்ணிருக்கல, இதுதான் silver disc. It is placed inside the tube and it is exposed to the sun rays. இதில் ஒரு 3 லேயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, 3 லீவ்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 லீவ்ஸ் வந்து ஃபார் allowing solar radiation to fall over the particular disc. ஸோ இப்போ இந்த சோலார் ரேடியேஷன் இது வழியாக உள்ளே வரும்போது இந்த டிஸ்க் ஹீட் ஆகும். அதோட டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தெர்மோமீட்டர் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம். இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் மூலியமாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் செகண்ட் மெத்தட். அண்ட் தேர்ட் டிவைஸ் இஸ் Epley pyrheliometer. It consists of
a thermopile mounted under receivers inside a clear glass spherical bulb. இப்படி ஒரு spherical bulb இருக்கு, இதுக்குள்ள வந்து receiver வச்சிருக்காங்க. This is the receiver. The receivers are concentric flat metallic rings. So இதுதான் வந்து receiver. இந்த receiver வந்து it is having two rings. One is coated with magnesium oxide and second ring is coated with lamp black. Magnesium oxide கோட் பண்ணியிருக்க ரிங் வந்து cold junction ஆகும், lamp black கோட் பண்ணியிருக்க ரிங் வந்து hot junction ஆகும் இருக்கும். So because of this different junctions, again the output response will be an induced EMF. So இது வந்து directly or closely related to solar radiation. And next is sunshine recorder. Sunshine recorder குள்ள வந்து you can see a sphere. இந்த sphere குள்ள ஒரு பேப்பர் இருக்கும். That paper is the recording device. So என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we'll place it in a location where we want to measure the solar radiation. அப்போ ஒருவேளை clear sky-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரேஸ்லாம் உள்ள பட்டு அது பிளாக் ஆயிருக்கு, இல்லை அது எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து தீஞ்சு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு we can relate the amount of solar radiation. ஸோ ஒருவேளை ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு we can analyze the amount of solar radiation in that particular location. அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, அந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம தான் மேனுவலாக டெய்லி மாற்றிட்டே இருக்கணும். So this is all about the content of today. Next lecture la we'll discuss about solar collectors. Thank you for watching and don't forget to fill the form available in the description.